एजुकेशन वर्ल्ड जिला गुरदासपुर विच तुहाडा स्वागत है। मैं चरणजीत सिंह पंजाबी अज तुहानूं विचारधारा जिहड़ी है पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल नाल संबंधित अज असी अगला अध्याय अखान बारे तुहाडे नाल विचार चर्चा करांगे। अखान नूं असी दो अध्याय दे विच तुहाडे नाल विचार साझे करांगे क्योंकि अखान बहुत सारे रूपां दे विच सानूं प्राप्त हुंदे ने। इस करके असी दो अध्याय दे विच वंड करके तुहानूं अखान दे बारे विचार चर्चा तुहाडे नाल सांझी कीती जाएगी। तां प्यारे दोस्तों, पूर्ण तौर ते तुसी इस वल ध्यान देण दी जरूरत है कि अखान की हुंदे ने, अखानां दा पंजाबी दे विच की रोल है। तां ये जानन लई सानूं जरूरी है कि सानूं उन्हां अखानां बारे पूर्ण तौर ते जानकारी होवे। तां तुहानूं ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਅਖੋਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ क्वेश्चन जोड़े है तुहानूं बहु विकल्पी रूप दे विच प्रश्नावली दे विच पूछे जा सकते हैं। तो सब तो पहले असी दसन का यतन करांगे कि अखान की ने। अखान जो कि आदि काल तो जदों तो ही साडे कोल लोक साहित्य रूप दे विच प्रचलित सी, अखान उदों तो ही चलते आ रहे जदों तो मनुख दे कोल भाषा आई है। तो अखान जिहड़े है वो शब्दां दा एक समूह है जिस विच आम जीवन विच काम करने वाला कोई भी विचार या सिद्धांत या सच्चाई संखेप ते भावपूर्वक शब्दां विच बंद हुंदी है, जिस दे विच बहुत लंबी गल नूं थोड़े शब्दां दे विच बयान किया जाता है। तो इसकी वरतों पुरातन समय दे विच आप मुहारे मौखिक रूप दे राही साडे बजुर्ग करते आए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी साडे तक पुजे। तो इस तरह नाले बुद्धि वाले विचारधारा दे महापुरुषां दे मूहों सहज सुभाए इहो जे विचार जिहड़े सी उभरते निकलते रहे ने। तो इन्हां दी वरतों असी जे ज़्यादातर देखी जाए तो उस तो सानूं वरियां दी बुद्धि ते तजर्बे का निचोड़ जिहड़ा है वो अखानां विच वेखण नूं मिलदा है। अखान जिहड़े है वो सानूं एक सिक्ख्या भी दिंदे आ, प्रेरणा दिंदे आ, प्रेरणा नूं सहज अवस्था दे विच प्रवान करदे आ। तो इन्हां नूं लगातार इन्हां दी वरतों नूं लोक ने सर्व प्रवान किया। तो ये लोगों के सर्व प्रवानित होने करके ये लोगों के मूँह चढ़ गई। पुरातन समय तो ही इन्हां दे अर्थ जिहड़े पक गए जिन्हां दी वरतों जिहड़े है सुर लै ते ताल दे रूप दे विच सहज सुभाए लोगों के मूँह दे राही बोले जान लग पे। तो इस तरह ना ढुकवें मौकियां जब विच बोलियां जांदियां ये अखानां जिहड़ियां ने बहुती गल दे विच तुकांत वालियां हुंदियां ने, जिवें कि एक अनार 100 बीमार। तो अनार दा बीमार नाल तुकांत मेल। इस तरह उच्ची दुकान ते फिक्का पकवान, दुकान दा पकवान दे नाल तुकांत मेल। खेती खसमा खेसेती पल्ले नहीं सेर आटा, हिंगदी दा संग पाटा। तो संग आटा ते पाटा दे नाल इसदा अखीर विच दो तुक्कां दा तुकांत मेल हुंदा है। अखान एक वाक दा एक लम्मा रूप हुंदी है जिस दे विच एक सधारण रूप दे राही उसदे अर्थां नूं बयान किया जाता है जो सानूं पूर्ण तौर ते प्रेरणा दिंदी है, सिक्ख्या दिंदी है। जो पुराने बजुर्गों के राही ये मौखिक रूप दे विच आप मुहारे बोलियां जांदियां सी। तो इन्हां अखानां दी वरतों जिहड़ी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी बहुत ही ज़्यादा रूप विच सानूं प्राप्त हुंदी है। भाई गुरदास जी दीयां वारां, श्री गुरु नानक देव जी दीयां वारां, तो गुरुआं द्वारा भी इन्हां दी वरतों होई। जिवें सानूं गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी इस तरह के लोक अखान जिहड़े आ विचलित रूप च मिल जाते हैं। कूड़ निखुट्टे नानका उड़क सच रही, आपन हथी अपना आपे काज सवारीए, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्, मूर्खे नाल ना लुझिए, दाखे हथ ना अपड़े, आखे थू कोड़ी, मूर्ख नाल चंगेरी चुप। तो इस तरह नाल बहुत सारिया अखानां दी वरतों गुरबानी दे विच कीती मिलदी। जिस तरह मन जीते जगजीत, मिठत नीवी नानका गुण वड्याइयां तत्। तो बहुत सारिया अखानां दी वरतों गुरुआं द्वारा संतां द्वारा की गई। इन्हां अखानां दी वरतों उस तो अगे मौखिक रूप तो बाद जदों लिखती रूप दे विच साडे तक विशिष्ट साहित्य के रूप में पुजियां तो बहुत सारे साहित्यकारां ने नावल, वार्तक रचना
ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਿੱਦਣ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਾਰੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖੱਲੀ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਅੜਾਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰਪੁਣਾ ਵਿਖਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਥ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜੜੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਖਾਣ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਾਓ ਕਾਰਨ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਖਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੋਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਡਰ। ਕਿਸੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਔਂਕੜਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਫਿੱਕਾ ਪਕਵਾਨ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਪੱਲੇ ਠਿਕਰੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਫਿੱਕਾ ਪਕਵਾਨ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਪੱਲੇ ਠਿਕਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਜੜੇ ਪਿੰਡ ਭੜੋੜਾ ਮਹਿਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਾਂ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਸਕਣ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਊਠ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀ। ਊਠ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤੇ ਪਤੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਇਆ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕੰਮ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਊਠ ਨਾ ਕੁੱਦੇ ਬੋਰੇ ਕੁੱਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜਲੂਮ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਕੀ ਭਾਵ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਊਠ ਅੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਲਦੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਤਾਵਲਾ ਸੋ ਬੌਲਾ। ਕਾਲ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਂ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫਪਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਬੁਰੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਅੱਗੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਪੌਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਏ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਕਸੂਰਵਾਰ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦਾ ਰੋਬ ਪਾਉਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੜਕ ਬੱਚਿਆ ਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਟੀ ਬਹਿਣਾ। ਕਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੰਤ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਖਾਨ ਹੈ, ਆਖੋ ਦਿਸੇ ਨਾ ਨੂਰ ਭਰੀ, ਅੱਖੋ ਅੰਨੀ ਨਾ ਚਰਾਗੋ, ਅੱਖੋ ਅੰਨੀ ਨਾ ਨੂਰ ਕੋਰ। ਓਪਰੇ ਤਿੰਨ ਅਖਾਣ ਉਸ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਢੁਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਢੁਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਕੁੱਛੜ ਬਹੇ ਨਿਲੱਜ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਲ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਂਡੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੁੜ ਕਿਤੇ, ਤਕਲੀਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਕੁੱਤਾ ਹਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਅੰਨੀ ਕੁੱਤੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਤਾਂ ਅੰਨੀ ਕੁਕੜੀ ਖਸਮਨ ਦਾ ਝੋਗਾ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਅਖਾਣ ਉਦੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਖੋਹ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾਹ ਨੂੰ ਭੌਂਕੇ, ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਬਾ ਤੱਬਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਅਨਿਆਈ ਆਦਮੀ ਤੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਸਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਜਹੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਰਹੀ ਨਾ, ਨੱਕ ਚਾੜਨੋਂ ਰਹੀ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ, ਤੁਲਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਾਜ ਮਹਾਕਾਜ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਇਹ ਦੋ ਅਖਾਣ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਜੋਗੀ ਗਵਾਂਢ ਬਲਾਵ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਈਏ ਬੰਨਣੇ। ਦਈਏ ਬੰਨਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਪ ਮੋਏ ਜਗ ਪਰਲੋ, ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ। ਆਪਣਾ ਨਾ ਵੰਜੇ ਸੌਰ ਲੋਕੀ ਮੱਤੀ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਵੰਜੇ ਸਹੁਰੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਉਹਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਉਣ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਆਪਣਾ ਨਿੱਗਰ ਪਰਾਇਆ ਢਿੰਗਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਲੱਗਣੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਢਿੰਗਾਂ ਮਾਰੇ। ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਢਿੰਗਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਰ, ਇਹ ਅਖਾਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਕਰ ਹੱਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੁਕਸ ਛਪਾਉਣੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਅੰਮਾ ਨਾਲੋਂ ਹੇਜਲੀ ਸੋ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣ, ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ। ਸਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਗੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਫੋਲ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਲਾ ਫਾਲੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ 2 11, ਇੱਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਇੱਕੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਾਰ 100 ਬਿਮਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ
कि चीज़ थोड़ी होवे पर लोड़वंद बहुतिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ चीज़ की वरतों की लोड़ होवे, उस समय इस अखान की वरतों होंदी है। एक पंथ दो काज, भाव विशेष काम कित्तिਆਂ ਜਾਂ बिना किसी वाधू खर्च दे कित्तिਆਂ, बिना किसी खेचल कित्तिਆਂ लाभ बहुता हो जाना, उस समय इस अखान की वरतों होंदी है। एक चुप ते सौ सुख, कहते हैं कि बहुतियां लड़ाई झगड़ियां नालों चुप रह के रहन विच ही बरकत होंदी है, चुप रहन नाल ही शांति बख्शिश होंदी है। एक मच्छी सारा जल गंदा कर दिंदी है। एक भैड़ा आदमी दी करतूत बरादरी दे विच पूरी तरह बदनाम कर दिंदी है। एक नूं ही की रोनी है ऊत गया ही आवा, ये अखान उदों वरतदे ने जदों पता लगे भी एक दो नहीं सगों सारियां चीज़ां या बंदे विगड़े हुए हैं। एक म्यार विच दो तलवारां नहीं रह सकदियां ਜਾਂ समाउंदियां, जदों दो इक्को जे चौधरी ਜਾਂ आगूआं दे विच ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ एक थां गुजारा नहीं हो सकता, चाहे वह चौधरी रूप च है, चाहे मंत्री रूप में है, किसी भी रूप दे विच है, तो उस समय वरत्या जाता अखान जदों इक्को ही महाबली रूप दे विच वो इक्को म्यार दो तलवारां भाव इक्को ही थां दे विच ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ गुजारा नहीं हो सकता। एक सप दूजा उडना, एक करेला दूजा निम चढ़िया, ये दोवें अखान वो आदमी लिए वरते जाते जो पहला ही सुभाਅ का बुरा होवे पर किसी कारण होर भी बुरा हो जाए, तो उस दे लई अखान की वरतों होंदी है। इट चुकदे नूं पत्थर तैयार, भाव है जे असीं किसी की बुराई करते हाँ तो अगों वो भी बुराई करने की कोशिश करे, वध चढ़ के बोलण की कोशिश करे। ईद पिछों तंबा फूकना है, किसी चीज़ की लोड़ खत्म हो जाने तो बाद मिलन का कोई फायदा नहीं। इल चुरानी धाड़ी जठेरियां दे सिर चाड़ी, ये अखान उदों वरतदे है जब कोई चीज़ हथों जा रही होवे ते खराब हो रही होवे, उस समय इस अखान की वरतों होंदी है। सौन सुत्ती खरी वगूती, साउन दे विच सोना चंगा नहीं हुंदा, सुस्ती पैन ते सिर खराब होने तो बिना कोई काम खराब हो जाते हैं। तो इस तरह साउन दे अन्ने नूं हर पासे हरा ही हरा दिसदा है। सुखी ते खुशहाल बंदे नूं सारे खुश ते खुशहाल ही नज़र आउंदे ने। साई अखा फेरिया वैरी कुल जहान, जे रब मेहरबान ना होवे तां सारे बंदे दुश्मन हो जाते हैं। अगे है साया किते वधाइयां किते, साइयां किते ते वधाइयां किते, काम करन दा इकरार किसे नाल अते लारे किसे नूं लाने, उस समय इस अखान की वरतों होंदी है। सस्ता रोवे बार बार महंगा रोवे एक बार, माड़ी ते खराब चीज़ सस्ती लैण नालों चंगा महंगी चीज़ लैनी बरकत होंदी है। सो सुनार दी एक लोहार दी, कमज़ोर आदमी दे बहुते वारां नालों तकड़े आदमी का एक वार वधेरे असर वाला हुंदा है। सो सियाणिया इक्को मत मूर्ख आपो अपनी, एक इस किसी मामले बारे किसी सियाणे नाल विचार इक्को जे हुंदे ने पर मूर्खां दे वख-वख हुंदे ने। सो हथ रस्सा सिरे ते गंढ, कुछ भी करी जाओ किसी गल का नतीजा उही निकलेगा जो कुदरती तौर पर निकलना चाहिए है। सहे नूं नहीं पहे नूं रोंदी हाँ, ये अखान उदों वरतदे है जदों ये दसना होवे कि नुकसान का इन्ना डर नहीं जिन्ना ये गल का कि किते लीव ना पै जाए या बर्बादी ना हो जाए या किते बेइज्जती ना हो जाए। सहज पक्के सो मीठा होवे, ठरमे नाल काम करन दी वडियाई अते ठरमे दे नाल काम करन दे लाभ जिहड़े है उन्होंने दर्शाना होवे, उस समय इस अखान की वरतों होंदी है। शहर का झोरा काजी नूं, ये अखान उस मनुख दे घटाउंदे ने जो अपने जोगा भी ना होवे अते होरना कईयां नूं सुख देण दी चिंता करे, उस समय इस अखान की वरतों की जाती है। शक्ल मोमना करतूत काफरा, शक्ल शरीफा वर्गी ते करतूतां जिहड़ियां माड़ियां अंदरों होर ते बाहरों होर होने वाले बंदे लई ये वरत्या जांदा अखान। सखी नालों सूम भला जो तुरंत ते जवाब, जदों किसी नूं कहना होवे टाल मटोल करन दी थां सीधा जवाब दिता एक बराबर हुंदा है। सांझा बाप ना पीटे कोई, सांझी हांडी चुराहे फुट्टे, ये दोनों अखानां दे विच सांझी चीज़ की कोई संभाल नहीं करता, ये काम दे लई बंदे जिम्मेवार होण तां सिरे नहीं चढ़ते। तो इस तरह सांझी चीज़ की परवाह ना करनी लापरवाही दे लई इस अखान की वरतों होंदी है। सोना रूड़ियां ते सुपने शीश मलां दे, ये अखान उस आदमी लिए वरत्या जाता जो अपनी हैसियत तो वध गल करे या आस रखे। इस तरह सद्दी ना बुलाई मैं लाड़े दी ताई, ता जां इस तरह सद्दी ना पुछी मैं लाड़े दी फुफी, ये दोवें अखान उस आदमी लिए वरते जाते बिन पुछे खाम खाई किसी की काम में दखल अंदाजी करे।
100 दिन चोर ਦਾ 1 दिन ਸਾਧ ਦਾ। ਚੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਝੂਠ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੜੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜੇ ਤਾਂ 20 ਕਿਹਨੂੰ ਚੜੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਡਾਢੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਲੜ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁੰਡਾ ਹਾਥੀ ਫਰੇ ਲੁੰਡਾ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੋਂ ਗੰਜੀ ਕੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੰਨੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮ ਪਈ ਅੰਨੀ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਥੋੜਾ ਮਿਲੇ। ਸਿਰਾਂਦੀ ਸੋ ਪਵੰਦੀ ਸੋ ਲੱਕ ਵਿਚਕਾਰੀ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਇਹ ਜਦ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਜਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਫਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਆਟਾ ਖਾ ਗਈ ਕੁੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਮ ਜਾਂ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਗਦਮ ਜਵਾਬ ਚੀਨਾ। ਸਵਾਲ ਕਣਕ ਜਵਾਬ ਛੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਦੋਂ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਅਸਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਗੇਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਕੰਗਣ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਦਿਲ ਯਾਰ ਵੱਲ। ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੱਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਬਾਝ ਕਰਾਰਿਆਂ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਵੈਰੀ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੜਕੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਆ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦੀ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਊ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜਾਪੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਦਾ ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪੂਛ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਮਸਾਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ। ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਮ ਨਾ ਵਿਆਏ ਕਾਹਦੇ ਸਾਏ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਹ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਡੰਗੋਰੀ ਦੀ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਲੇ ਰਿਜਕ ਬਹਾਨੇ ਮੌਤ। ਜਦ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਹਾੜ ਸੁੱਕੇ ਨਾ ਸੌਣ ਹਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਦੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕੋਹ ਨਾ ਚੱਲੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ। ਜਦ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਥਕੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਥਕੇਵਾਂ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਕੜ ਖੇ ਉਡਾਈ ਸਿਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਖੱਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆਪ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਾਂਦਰ ਮਲਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੂਲੀ ਦੰਦ ਖੰਡ ਦਾ ਪਲ ਪਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਕਰੂਪ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜਾਵਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਛੜ ਕੁੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਢੰਡੋਰਾ। ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਣੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਕਾਠ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਮਿਆਊਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਰਣ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਕਾਂਟ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਦਾ ਪੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੋਠਿਆਂ ਉਸਾਰਿਆਂ ਤਰਖਾਣ ਵਿਸਰਿਆ। ਕੋਠਾ ਉਸਰਿਆ ਤਰਖਾਣ ਵਿਸਰਿਆ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ ਕਹੇ ਰਾਣੀਏ ਅੱਗਾ ਢੱਗ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗੁਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਣਕ ਖੇਤ ਕੁੜੀ ਪੇਟ ਆ ਜਵਾਈਆ ਮੁੰਡੇ ਖਾ। ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਖਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਲਾਣੇ ਜਾਂ ਲਾਈ ਲੱਗ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਣੇ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖੀਰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੀਚ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪਾ ਕੇ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਮੀਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਏ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੀਨਾ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਨੀਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕਿੱਥੇ ਟੈਂ ਟੈਂ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਭੋਜ, ਕਿੱਥੇ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਖਾਣ ਉਦੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋਵੇ। ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੁਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬਰ ਚੂਨੇ ਗੱਚ ਮੁਰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਖੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਖਾ ਚੂਰੀ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖਾ ਮੇਵਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਕੋਈ ਭਰੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਸੂਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇ। ਕਰਨੀ ਕੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਖ ਦੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਅਮਲੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਰ ਅਮਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਪਰਾਇਆ ਤੇ ਆਉਣੀ ਜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਭੁਗਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਅਖਾਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਕਾਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਣ ਬੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਮਣ ਸਾਬਣ ਲੱਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਆਦਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਕਲਾ ਕਲੰਦਰ ਵਸੇ, ਘੜਿਓ ਪਾਣੀ ਨੱਸੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੂੜ ਨਿਖੱਟੂ ਨਾਨਕਾ, ਉੜਕ ਸੱਚ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੰਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਜੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਹ ਪੁੱਟਦੇ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ, ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿੱਛ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਭਾਗ ਭਰੀ, ਧੋਣ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜੁੰਮਾ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜੇ। ਖੇਤੀ ਖਸਮਾਂ ਸੇਤੀ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਆਪ ਕਰੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ। ਖੁਦਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਸੁਨ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਕੜੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਖੜੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰ, ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਦੋਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਗਏ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮਣਾ ਗਏ ਤਾਂ ਜਮਣਾ ਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਬੇਅਸੂਲੇ ਚੁਫੇਰ ਗੜੀਏ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਗੋ ਭੁਨਾਵੇ ਜੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗਿੱਲੇ ਦੀ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖੇ ਰੋਜੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਆਏ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਜੇ ਰੱਖੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਆਏ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਗੋਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਂਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਦੋ ਬੱਦੀ
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰਾਈ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਬੈਠੀ ਚੌਧਰਾਣੀ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਬੈਠੀ ਚੌਧਰਾਣੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰਪੁਣਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਪਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਘਰੋਂ ਘਰ ਗਵਾਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਭੜੂਆ ਅਖਵਾਇਆ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਦੋਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਧਿਆਇਆ, ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ। ਚੰਨ ਚੜੇ ਗੁੱਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੱਲ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਨ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗੱਜ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋੜ ਉਚਕਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁੰਡੀ ਰੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਦੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬੰਦੇ ਆਂਗੂ ਹੋਣ, ਮੋਢੀ ਹੋਣ। ਚੜਿਆ ਸੋ ਤੈ ਲੱਥਾ ਭੋ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ। ਮਾੜੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉੱਤੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਬੇਦਰਦ ਬੰਦੇ ਦਰਦ ਵਡਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾਨਣੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 3600 ਛੇਕ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਦੋਂ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੈਦ ਐਬ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਤੇਹੀ ਭਰਨੀ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਭਰੇ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਖਾਣ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਧੰਨਵਾਦ।